Sanda see the Pukuma, Maomian Ayasura, Mishibu, the Alum PC 9. Hoteli. Yiti 600. Corona yes of Yaya allowed to be a Boama. Giving a yes of Yana Chungila. Giving a yes of Yahu Chiji, Pukura and Piagic and the Sanda. Again, later, Piagic and the Sanda, Mishibu, Pialam Chipu 8. Giving a yes of Yaya Tama, where the other Atola in Yana Chitona and Nita Kube. Todo dia Sanda era Mahu. Kemi Ekina, Tenina, Puritena, Tamadadina, Nalu Sai, Tatishi, Pugu Diaba. The Urene, Tania, Beneyu, Chakulu, Patu, Shimele, to go to maybe. Tavi Newton, Babu Nedua, Tandarit and Tadiloka, some church Chalai, determination, Sandaro, Chepu, Sandaro, Chepu Bido. Tavi Danyani, Yao, you Bido. Piaboa, the Tadwari, Chichume, Sure, Sanda. Eri Sanda Jamolo, Piasupa Nekesa, Omilara, and Novos in Omina Mood. Ero, the long crackere, Piapsipu, a yard the Kuda, Omina, Taman Kesa, Lady Baloma, Almani, Sanashi Lucian, Alma. To Sanda, yes, of Yara, a deep deed, or the Kadian Louis says son Ari, you got no more Haros, Sanda, no more Tare. Era ube a deepity busy all Mr. Libisima, yes of Yahotara. Sandazure deepity, Sepensaya, Alo, Mamu Chisuta. Sepensaya, Mamu Chisuta, Sepen would Mamu Talojin, you Pensaya, Mamu Chisuta. Seku Ramona, Yoga Paramo. Era Abidama, Sanda Dividi, Sanda Tandiotagana, Damana, Tandamotana, Nesa, Rubana, Dividi Pisi, not Pisiolo de Luhor. Sanda Dividi has Sanane, Shindela, the Sigati, Tositaga, Tologa, Yogi, Era de Boma, Chisotani, Dayamulo. The Zondago Lochimi, so that Sanda Pola, the Tosanadi, Joye Sanda Muho Buso, Omia Loda. Da Sandara ni Usamba. Sandara Usam Dware Kama. Alega Sandara Usamlo Sala Visui. Now that the Usambo Lodi Losui, Viria Usambo. Sandara Shiva ye, Chuba Atomu Mishi Uso Biaviamo. Era Jamolo Yasaviaga, Pesogani Hotara. Sesana Shibi and now Balabu, like Chuba Atopu Lodi, Lajamu, Viria, Jipati, Viria Jipada, Amin Busy Movement, Chuba Move. Yesavia Alama, Tony Balo, Madame Beman Kere, Tokara Saria, Lona Gere, a chance, Ostia Prates Loco, Take Singer, Indiana Manchinare. Kanago, Nizevi, Chene, Atakilamatan, the Yoga, Chenu. Stop Chapiro, Chene, Chapiro, Chene. Kanago, Nize, Cambiro, Assassin, and Museum, and Nobiro, Chene, Naniaoga, Lufu, Mayamani, Lomas, with the Chuba Atomu. Here, Lono Yira. Dorema, they are Chene, Chenka Galara solution. Go to Lumi Makamu Doramani. A woman who edited. Police needed. You then say that Jalitan and licking at Petalon. Luma Mimakao Dorama. Dokara Saria Lokore, Pemankagan Echinage. Basa Luso. Don't want. Tosama, no chanibari, la lotaro. No agaliri, Erima Mufar. No without leader, no agaliri, Yure, Mastengo, Noachi, La Biosa. Era Sabiro China. No? Edilu, Pemansi, the agenda in the Chimbiro. Chondik Balo, Dokara Sriari, Chinja Joko Atolada. Now Sojaro. Sometimes like Tido level on your move Mayade now Banjaroma. Erijaro, Chuba Atomua, Gangon Babi, Malu Adonso, Abinian do Anavia.
ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းလျှောက်မှလည်းတစ်ခါတလေကြိုးပမ်းအထောက်လို့ရတာဒါကြောင့်မို့ဝိရိယဓိပတိဝိရိယကကြိုးပမ်းအထောက်ပြီမဲ့လို့အတိညာရှိဖို့လိုသေးတယ်ဆိုဝိမန္တာဓိပတိအတိညာနဲ့ဆင်းစားကြည့်ပြီးဒီလမ်းကမှန်သလားဟိုလမ်းကမှားသလားဘုရားလောင်းတော်ကြီးကညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တယ်ပင်ပင်မမှန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မနန်းလေအဆုံးခိတ်ဆုံးချီအောင်ရောက်အောင်ကျင့်လိုက်တော့ဘာတွေးမိလာတော့ဆိုရင်လောကမှာသူလောင်းပင်မခန္ဓာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်မခံလို့ရမယ်ဆိုရင်ငါရပြီဘုသူအောင်မှာငါမရောဘူးဝိရိယကိုအစွမ်းကုန်မြင့်ပြီးပြီအဲ့တော့မရတာထောက်လို့ရှိရင်သိရအညောမဲ့ခေါ်ဘောဓာရခေါင်းထဲမှာအတွေးလေးတစ်ခုဝင်လာအမှန်တရားကိုသိဖို့ဆိုတာနောက်တခြားလမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလမ်းကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့လမ်းဆုံးအောင်လိုက်တယ်အခုကြိုးပမ်းအထောက်အကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှောင်းလိုက်ရင်အဆုံးထိအောင်လိုက်ကြည့်လို့လမ်းဆုံးမှာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာအေးငါသွားမဲ့လမ်းဒီလမ်းမဟုတ်နိုင်ဘူးတခြားလမ်းရှိတော့တယ်ဆိုပြီးလမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားဖြစ်သူရောက်သွားတာဟောဝိရိယနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကျင့်ထန်တဲ့ဝိရိယရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့လမ်းပြောင်းလိုက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေခိုင်မာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတော်မူတဲ့ပထမဆုံးကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေနိုးထလာတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာဒါစွမ်းအားတွေနဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာလို့ဆိုရင်ခုနပြောရင်သန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမာန်ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ရောက်တာပဲတခြားနည်းကသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲသန္တာဆိုတာရှိတယ်ဝိရိယဆိုတာအခြေခံအနေနဲ့ရှိတာပြောတာနော်အခြေခံအနေနဲ့ရှိတာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြော့ရင်လည်းပြော့နေမှာပဲအပြော့မှပြော့နေမှာဘလောက်ကာယတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ကမယူလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ကယူရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့သန္တာတို့ဝိရိယတို့ဝိမာန်တို့စိတ်ဓာတ်တို့ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုလေ့ကျင့်ကယူပြီးတော့အထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်မြင့်တင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းစွမ်းအားထက်ပါတယ်တဲ့ဘလောက်ထိစွမ်းအားထက်တော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပြိဋိဘံသံဃာတိမှာရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားတစ်ခုဟာမှတ်သားเสียရရှင်အနန္ဒာကိုဘာမိန့်ရှိတော့ဆိုရင်အနန္ဒာတဲ့ဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးလို့ခေါ်တဲ့သန္တာဝိရိယဝိမာန်တို့ကိုစနစ်တကျတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ပွားများအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက်တန်းစီအောင်နေနိုင်တယ်တော့မဟုတ်တက်တန်းကျော်အောင်နေနိုင်တယ်ဟောပေခြင်းတရားတော်တားဆီးထားနိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုရလုံးဝမသိအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလုံးဝမသိအောင်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေခြင်းတရားကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရတားဆီးထားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲအလုံးကြီးနောက်ဆုံး10လမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်မှလာတဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆံခင်10လပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့10လအလိုဝါဆိုလာပြီးတော့တရက်လာမဲ့ကဆုံလမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုလာပြီးတော့တရက်မြတ်စွာဘုရားအမတန်ပြင်းထန်တဲ့ယောဂဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုရင်မာရဏန္တိကဆိုသေခြင်းကကတ်သွားတို့မို့သေမပြောင်းမဲ့ယောဂမျိုးပေါ့ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့အင်ကေဝါတွေပေါ့ကုလို့မရဘူးဆိုယောဂမျိုးနော်ဆရာဝန်တွေလက်လက်တဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုကုလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့ယောဂမျိုးအင်ကေဝါတွေပေါ့အဲ့ဒီယောဂမျိုးဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားက10လအတွင်းအဲ့ဒီယောဂမပေါအောင်ထိန်းလိုက်တယ်။ဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုရင်ဟောဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဣဋ္ဌိပတ်၄ပါးအင်အားတွေစုစည်းပြီးတော့အာယုသင်္ခါရဖလသမဘဝင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိန်းလိုက်တယ်။ထိန်းလိုက်တာ10လတိတိအဲ့ဒီယောဂပြန်မပေါ်
ခုခေတ်ကတော့အဲ့လိုစိတ်ဆွမ်းအားမရှိတဲ့အခါဘာလို့တုံးဆိုရင်ဒီကနေ့လို့ဆိုရင်ဆိုလူကုတ်တဲ့ထုံးပေးတာစိတ်ဆွမ်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆယ်လတိတိယောဂမပေါ်အောင်ထိန်းထားတယ်။တာမန်ဖလားသမဘာမျိုးဆိုရင်မထိန်းနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအာယုသင်္ခါရဖလားသမဘာဆိုသန္ဓဝိရိယဝိမာန်တစိတ်ဓာတ်ဆိုတာဒါတွေစွမ်းအားတွေမြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်တိုးမြင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရောက်ရှိသွားတဲ့ဖလားသမဘာကိုဆိုလို့အဲ့ဒီဖလားသမဘာနဲ့ထိန်းလိုက်တာဆယ်လအတွင်းဒီယောဂတွေလောကပေါ်မှာတော့ကျမ်းမာသွားတယ်ဂတိကျမ်းမာဟောစိတ်စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဆယ်လတိတိယောဂတွေမပေါ်အောင်ထိန်းတယ်လေလို့ဆိုသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်လာတာသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတရားတွေအတွက်ဘယ်သူအတွက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆယ်လပြည့်ကဆုံလကြီးနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ဥပဒ္ဒဆိုတဲ့ပြပိုက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသာဆယ်လစောပြီးပြိဋိဘံဆံသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကလွဲသွားပြီဘုရားတရားတော်ကိုမနာလိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြပိုက်ကြီးကလွဲသွားပြီဒီဘဝမရရင်နောက်ဘဝလည်းတော်တော်လေးဝေးသွားပြီပေါ့ခွင့်ကောင်းဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါမှကြုံတယ်လွဲသွားရင်နောက်ထပ်ပြန်မလာဘူးရှိလေမြတ်စွာဘုရားကသမထကျင့်စဉ်တွေကိုနီးယူပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လောကီဘက်ကဆရာတွေလို့ပြောရမှာပေါ့သမထကျင့်စဉ်ကိုနီးလန်းပြီးပြလောက်လာတဲ့အာလာရကာလမဆိုတဲ့ယတိကြီးဥဒကရာမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ယတိကြီးတွေသမထကျင့်စဉ်တော့သူတို့ထွတ်ထိပ်ရအောင်ပေါ့ရောက်ခဲ့ကြဥဒကရာမဗုဒ္ဓဆိုတာထွတ်ထိပ်ရောက်သို့သောဘုရားကသစ္စာလေးပါးဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြီးကိုတွေးရှိကြည့်တော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရားဟောဖို့ကြည့်လိုက်တော့တူကတပတ်စောပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်နောက်တူကတညတာစောပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားရောသူတို့နောက်ရိမတရားဘုရားလည်းသူတို့တွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့အရုပဘုံရောက်နေကြအရုပဘုံဆိုတာလမ်းကြီးပဲရှိတယ်ဘုရားတရားဟောတဲ့အတန်နားမရှိတော့ကြားရမှာမဟုတ်မကြားရရင်သွားရောလမ်းကြီးပဲအဲ့ဒီလိုနေကဘာပေါင်းမြောက်များစွာအသက်ရှိအဲ့ဒီကပြန်တည်အောင်မယ်တေးလာတဲ့အခါမှာလူပြေရောက်လာပြေရောက်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်လေရောက်သွားအောင်မယ်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဒီလိုရှိတယ်ပေါ့ထို့တူပဲသုဘဒကြီးကလွဲတော်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဖြင့်မလွဲအောင်ကြိုတင်သွားပြီးတော့တရားဟောပါလားဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ဝင်စားသေးဘူးဆယ်လစောပြီးသွားတရားဟောရင်လည်းစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးနော်လူဆိုတာစိတ်ဝင်စားမှလုပ်တာလေခုကြည့်ပါလားဒီလမ်းမှာတောင်တရားပွဲအခုမှပထမအချိန်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလို့လုပ်တာအဲ့တော့ဥပဒ္ဒပြပိုက်ကြီးကစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကုသနာရောရောက်လို့ပြိဋိဘံဆံတော်မဲ့ညတကောင်းအချိန်လောက်ရောက်မှသူဘုရားစီရောက်လာတာရောက်လာတော့မှသူကရင်ထဲကတန်တရားစကားကိုမေးခြင်းလို့ရောက်လာဗာမေးတော့ဆိုတော့ခိုင်းเสียဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေသူဘက်ကသူတို့ကိုသူတို့ဘုရားလိုဝန်ခံနေကြတယ်သူတို့ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလာမေးတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေမေးနေတယ်သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေမမေးနဲ့ဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပြောတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအပြင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအကျဉ်းအပြင်မှတ်ခြင်းဟောအမှန်မြင်တာရဲ့အမှန်တွေးတာရဲ့အမှန်ပြောတာရဲ့အမှန်လုပ်တာရဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုနဲ့ယက်တည်တာရဲ့မှန်ကန်စွာကြိုးစားတာရဲ့မှန်ကန်တဲ့တတိမှန်ကန်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုအဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီစိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုမထူထောင်ပဲအဲ့ဒီလမ်းကမလျှောက်ဖဲနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှသောတာပန်သဂရကအနာဂါယန္တာဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူး
မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့သာသနာကိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတန်တရားဝတ်ကဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်ဘူးဒီလမ်းကြောင်းကတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးအဲ့ဒီမှာသူလက်ခံပြီးဘုရားဘာသာအဖြစ်ကူးပြောင်းလို့ထုံညမှာပဲယဟန်ဝတ်တရားကျင့်ဘုရားပြိဋိဘံမဆန်ခင်လေးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်လို့ခေါ်သူ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာဆယ်လတိတိယောဂမဖြစ်အောင်ထိန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိန်းလို့ဆိုရင်ဟောဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်စိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီစွမ်းအားတွေနဲ့ထိန်းတာလို့ပြောဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့စိတ်စွမ်းအားဟာလူတွေထဲမှာပဲရှိဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်စွမ်းအားတွေကစွန့်ရည်တတိတွေမဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုံးလို့မလေးကျင့်လို့မဖြစ်တာတကယ်လေးကျင့်ရင်လောကီကိစ္စမပြောနဲ့လောကုတ္တရာကိစ္စတွေထီအောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါလေလူတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆန္ဒကမရှိကြဘူးလူတွေဆန္ဒရှိတာဘယ်ဘက်ကဆန္ဒရှိလောဘနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒေါသနဲ့တွဲတဲ့ဆန္ဒရှိလူတွေမှာရှိတဲ့အများစုမှာရှိတဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါမှပစ္စည်းလိုချင်တယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒကအဲ့ဒီဘက်မှာရှိအဲ့ဒီဘက်ရှိတဲ့ဆန္ဒကဒါလောကီဘက်ထိုက်တဲ့လောက်ကြီးပွားမှုတော့ရှိတရားဘက်ကိုဆန္ဒမရှိသေးတဲ့မြတ်တရားကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်မရနိုင်သေးဘူးဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုဝိရိယလည်းလုံလောက်တဲ့ဝိရိယရှိဖို့လိုတယ်လုံလောက်တဲ့ဝိရိယမရှိသေးရင်မရသေးဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဘုရားအလောင်းလို့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်တာလမ်းဆုံးတည်အောင်လိုက်တယ်စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ကြံ့ခိုင်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့လက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွတ်လိုက်လို့ရှိရင်လက်မှာရှိတဲ့အမွှေးတွေကျွတ်ကြသွားအဲ့လောက်ထိအောင်ကျမ်းမာရေးဘိုက်ကင်လို့ရှိရင်ကြောရိုးကုန်းထိနေတယ်ကြောရိုးကုန်းနဲ့ဘိုက်နဲ့ချက်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မျက်လုံးနှလုံးကဘလောက်ထိအောင်ရှိသွားတော့ဆိုအိုးရေတွင်းကြည့်ရတယ်လို့ပဲမျက်လုံးအိမ်နေတယ်မှာမျက်လုံးကနေခြိုက်ဝင်နေတယ်လို့ပြောပါကစ္စတန်ခန္ဓာရဘုဟုပညာနဲ့ထုထားတဲ့6နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယကျင့်တဲ့ရုပ်ပုံကြီးမြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်နော်စကလတန်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထပြီးတော့နေတဲ့ပုံကြီးလေအဲ့ဒီအနေထားချအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်တဲ့ဝိရိယနဲ့ဝိရိယမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအယိုးကြည်ကြည်အရေးခန်းခန်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ရှောက်သားရမယ်လို့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုရှိရမယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာသူကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးပမ်းအထောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထောက်မှုစွမ်းအားတွေမမိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးလူတွေဟာသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူရတာဆန္ဒလည်းဆန္ဒရှိသလောက်ပဲကြိုးပမ်းမှုလည်းကြိုးပမ်းမှုရှိသလောက်ပဲရမှာပဲစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကြတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးအကြည့်ဒီလောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်သွားပြီပဲလို့စိတ်ဓာတ်နောက်ဆုံးမယ်ဆိုတခုမှမရှိဘူးအခုမှဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်လာအောင်လေ့ကျင့်လာတဲ့ဘဝတွေကများလာပြီကြည့်လေသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဟာအလုံးကြားဦးကြလိမ့်မယ်မဟာစနကရဲ့ဇတ်တော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောပြက်လို့ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောပြက်လို့ကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာမျောလင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့ခုခတ်နေတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတွေးမယ်ဆိုဘယ်လိုတွေးမလို့ဆိုအိုးမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုလက်လျှော့ကြနော်အေးစစ်စစ်အသေးပဲခံမယ်ဆိုရင်လူကများမယ်အေးသူနဲ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကအေးစစ်စစ်အသေးခံတဲ့လူတွေကြီးပဲအကုန်သူတယောက်ကူးတယ်အသက်နဲ့ကိုမြဲနေတယ်များတော့လုံးဝဝိရိယထုတ်တယ်နတ်သမီးကလာမေးတယ်ဒီလောက်ကမ်းမမြင်တဲ့နေရာမှာကူးနေလို့ရောမင်းဘာအကျိုးရှိမှာတော့ပြောတယ်အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးငါလာမပြောနဲ့လှုပ်တဲ့နာအောင်ငါလှုပ်နေတယ်ကျိုးစားအထောက်မှုကငါတောင်းအောင်မယ်ရောက်တာမရောက်တာငါတောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့တဲ့လက်လျှော့တဲ့လူတွေတည်သွားပြီအခုငါမင်းနတ်သမီးတောင်မြင်နေရပြီဆိုတာအကျိုးရှိတယ်ပေါ့မမြင်ဘူးလားမြင်နေရဘူးပေါ့
ဖျားလောင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ကျိုးပအထောက်မှုတော့အဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တာကိုပြောတာနော်လူတွေအများစုကစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်လို့တည်သွားကြတာလေများဘဝပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးနေတာသွားတာစိတ်ဓာတ်မကြန့်ခိုင်လို့ပဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်လို့ရှိရင်လူဘဝဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သန္တာလည်းရှိရမယ်ဝိရိယလည်းရှိရမယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြန့်ခိုင်ရမယ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အခါမှာအတိညာကလည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကီကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားကျင့်တဲ့အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စာလေးတစ်ခုဆေးရဆိုကြတယ်ထာဝရဘုရားနတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာပြောတော့ God makes the impossible possible ဘုရားသခင်ဟာမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ God makes the impossible possible အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့တရားတော်နဲ့ God ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အပြင်ဘက်ကဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ထဲမှာရှိရလားမရှိဘူးနော်ကိုယ်ရောဘယ်နှခါမြင်ဘူးလို့ဘူးကမြင်ဘူးဒီပိဋကတ်ထဲမှာကောင်းမြင်မှုတဲ့လူပြောင်းမှရှိမှာမဖြစ်ဘူးအပြောပဲဘယ်နေမှလည်းမသိဘူးနော် God makes the impossible possible အဲ့တော့မမြင်ဘူးတာတွေအသာထားလိုက်ရှိတယ်မရှိတာတွေအသာထားရှိနေတာဘာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးလားဝိရိယလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေလည်းရှိတယ်အသိပညာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတယ်ဘုရားမေးစရာမလိုဒါရှိတေချာအဲ့တော့ God makes the impossible possible လို့ဆိုမဲ့အစားဆန္ဒ makes the impossible possible ဆန္ဒဟာမဖြစ်တာကိုမဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဖြစ်နိုင်စေတယ်ဝိရိယ effort makes the impossible possible ဒီလိုပဲပြောရအောင် mind makes the impossible possible လူရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားလည်းအမှန်တန်ဖြစ်နေတယ်determine mind makes the impossible possible မဖြစ်နိုင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်စိတ်ဆွမ်းအားကအသိဉာဏ်ကလည်းထို့တူပဲ knowledge သို့မဟုတ် wisdom makes the impossible possible ဟောဒီစကားပို့ပြီးတော့မှန်တယ် God makes the impossible possible ဆိုတာ God ကိုကိုးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာမှန်ကောင်းမှန်တယ်လူတိုင်းအတွက်မမှန်ဘူးเนาะတကယ်ရောသူတို့အတွက်ရောတကယ်ဖြစ်သလားဆိုတော့ဘယ်သူမှအာမခံမရှိဘူးဟောတာကအာမခံရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိနေတာ God makes the impossible possible ကိုရှိလားဆိုတာကပိုအရေးကြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှိရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်မရှိဘူးဆိုရင်သွားပြီဟောဆန္ဒဆိုတာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်ဝိရိယဆိုတာရောရှိတယ်စိတ်ဆိုတာရောပညာဆိုတာရောရှိတယ်ဆိုတော့ဟောတာကပိုမသိကြဘူးလား